कि बड़ा सुंदर नगर सी, बड़े हरियावला दृश्य सी, बड़े सुंदर सुंदर फुलों के दरख्त है, फलों के दरख्त है, जिथे कि बड़ा सारा जी लगता है, बड़ी सुंदरता पहाड़ों के जिस जिस पासे वाल जाते हैं बड़ा आनंद है। हर पासे हरियावल ही हरियावल, जिस पासे वाल देखना कीता उस पासे वाली हरियावल ही हरियावल नजर आती है। कि जितने भी इतों के रहने वाले है मनुख के इस्त्रियां सारिया के पास बड़ा बड़ा सुभपन है अते बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए है। तो जापदा है कि जिमें ये नगर बड़ा अमीर है, क्योंकि राजे का नगर से राजे का नगर जो वो अमीर ही होना से। इस वास्ते इतने राजे ने अपनी प्रजा को बड़ा सुखी किया हुआ है। कवि ने जिथे इस नगर की सुंदरता बयान की है ना, उत्थे फिर नगर वालों ने भी कहने का भाव कि अमीरी बयान की है कि इतों के जोड़े लोग से वो अमीर जापते हैं, बड़े सुंदर से सुहापन है, तो अमीरी है। कुछ ने किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं हैगी, किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं, क्योंकि बड़े धनी लोग हैं। हर एक पासे आनंद ही आनंद है। कहने का मतलब कि जिहड़ा भी उत्थे चलिया गया उतों दे बन करके रह गया कि इस धरती के उत्ते ये नगर वर्गा होर कोई नगर नहीं। बड़ा सुहावण है कि हर एक दे पास जितनी सुंदरता है उत्थे अमीरी है, पैसे वाले लोग ने। इस नगरी वर्गा होर कोई नगर जिहड़ा वो लागे जाके नजरी नहीं आता है। कि राजे की राजधानी है, राजे की राजधानी है, ते बड़ी सारी सुंदरता है। ते सबला ने कौतुक की बताया जिथे सिखा पकड़ करके ने सिपाहियों ने हवालात में बंद कर दिता। इको एक जिहदा पुत्र है राजे दारूद हुसैन कि उसे रात में ये पुत्र की मौत हो गई। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। कौतुक वापर गया, राजे के पुत्र की मौत हो गई। भार जमाने में है इको एक पटरानी का पुत्र है, 7 रानियां इस राजे दियां, इको एक पुत्र है। जदों पुत्र की मौत हुई इन्हां महलों के जिथे खुशियां सी उत्थे रोना धोना पै गया, रोना धोना पै गया। हर पासे जितने भी प्रजा वाले सी, जिथे राजा ते रानियां अपने सिरां ने पग ला दी, राजे ने रानियां ने दुपट्टे ला करके सुटना किते, अपने बाल उखाड़ दिए, उत्थे राजा भी बेहोश होया पे। प्रजा जितनी सी वो राजे के दुखांत को देख करके बड़े दुखी है। सब इतने रोन की आवाज आ रही है कि बाबा साबरमल जी ने इस पासे वाला रोन की जदों आवाज सुनना की ये कुछ दस करना की है। बड़ी उच्ची उच्ची आवाज आ रही है, महलों के हाहाकार मची हुई है। राजे ने महलों के 4 सफेरी हाहाकार मचना की है। बाबा साबरमल जी ने उन्हें एक मनुख को पूछा, कह लगे भाई जदों आए से उदों तो सब ठीक सी, की कारण होया इस पासे वालों लोग धूंदियां बड़ियां सारियां आवाज़ां आईयां, कौन दुखी हो गया, की किसी का बिगड़ गया, की कारण बने जिहड़ा कि एकदम इस पासे तो लोग धूंदियां आवाज़ां होईयां, किहड़ा ऐसा बड़ा बिगड़ पैदा किया। बाबा साबरमल जी ने एक मनुख को पूछा की बिगड़ हो गया कि इतना बड़ा बदलाव जिहड़ा होई जा रहा है। सारे जितने भी इतों के रहने वाले ने वो व्याकुलता विच ने, कोई भी किसी को ढीठ देने वाला नहीं, आपो आपी सारी प्रजा को पै गई, कोई भी किसी को ढीठ देने वाला नहीं।
सब आपू भापी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ खुश थे ਹੁਣ कोई भी ਇੱਥੇ खुशी नजर नहीं आ रही। सब नर नारी जितने भी रहने वाले ने ये बदलाव कर रहे हैं ਤੇ हर एक बंदा इस हरी कुत्ता दुखी दिखाई दे रहा सी। नारिया पढ़ने तां ताक जुगनगर नदेशा एक पुत्र जिसको जो तन चार विशेषा। ते इस दसन वाले मनुष्य ने दसिया भाई कि दसिए राजे का एक पुत्र सी जिहड़ा कि बड़ा सुंदर सी ते हाले जवानी विच पैर रखना कीता सी। इकलौती खुदा दे वल्लों दात मिलना कीती सी ते हाले जवानी विच पैर पाना कीता सी कि जिस बच्चे को देख करके राजा ते रानियां जिउंदे सी ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ बड़ा सारा बदलाव हो रहे हैं। बड़े दुखी ने हुण जदों राजा दुखी है तो प्रजा ने भी दुखी होना ही होना है क्योंकि राजा सारियां दी पुकार सुनदा सी ते सब राजे के आसरे से इस वास्ते सारे ने भाई बड़ा बड़ा दुख मनाना कीता है। जानते सब व्याकुल भय मेरे कपाल उतारी पीठत सिर सुत नहर नहीं मूषना धारी। कि राजा जितनी व्याकुलता विच हो गया अपने सिर की पग ला के सुट दी बेहोशी के आलम में चला गया किसी तरह की कोई सोची नहीं ते रानियां का भी रो रो के बुरा हाल होया पे रानियां का भी रो रो के बुरा हाल होया पे है। कितनियां आदर ने कि दुखी ते दुख के नाल हिरदा भरिया पे कितना बड़ा दुखांत के गिरदा भरिया पिया है। फिर जो राजा के रानियां इतनियां दुखांत विच ने ते फिर भाई प्रजा उन्होंने कितों खुश हो गई। प्रजा नूं ते उन्होंने खुशी के नाल ही खुशी है ना इस वास्ते सारियां दे गिरदे बड़ी बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं कि राजे का इको एक पुत्र से जिक्कू भी रब नूं प्यारा हो गया फिर हुण इहदा की बनेगा की हो सकेगा जी। मेरे सुख ते प्रजा सुखी दुख ते दुख पावै तुम व्याकुल मर होए रहे रब तुम उठावै। कि जे प्रजा राजा सुखी है ते प्रजा भी सुखी है जे राजा दुखी है ते फिर प्रजा भी सारी दुखी है। भाई इस वास्ते जितना भी इस नगरी दे विच नर नारी वसन वाले ना सारे बड़े बड़े बदलाव के विच पै गए बड़े बड़े दुखांत के विच पैदा कीता है। किसी को कोई भी ढीक देने वाला नहीं किसी को भी कोई ढीक देने वाला नहीं। चारे पासे हाहाकार मची पई है चारे पासे हाहाकार मची पई है कि जदों बाबा सामवादी ने ये सुनिया इस मगरों कि बाबा सामवाल जी ने अपने हिरदे के विच विचार करना कीती है अपने हिरदे विच ये विचार ये सोचना कीता है कि बाबा सामवाल असल जगह पे आ गए जिथे कि सतगुरां ने भेजना कीता सी। जो सतगुरां ने करामात की थैली देना कीती है यही असल ठिकाना है जिथे को करामात दिखाई जानी है ते सारियां नूं सिख बना करके ये लकड़ां की सेवा करवाई जानी है। इदा फिर मन दे विच विचार करके कि बाबा सामवाल जी अपने मन दे विच विचारते हैं कि सतगुरां ने जो बख्शिश देना कीती है राजे दे बच्चे को सरजीत करांगे ये सब फिर साडे अख लग जाएंगे क्योंकि सतगुरां ने इसे वास्ते ये बख्शिश दे करके भेजना कीता है कि बड़ी सारी रहमत हो जाएगी कृपा हो जाएगी। राजे का बच्चा
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਹੋਵੈ ਭਾਵ ਧਾਰ ਸਭ ਸੇਵਕ ਮਾਵੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨੀਕੀ ਆਪਨ ਵੇਦ ਕੋ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਬਿਰਦੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਈ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪੂਜਾ ਮਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਕਾਰਤ ਸੀਸ ਕੇ ਨ ਬਸਨ ਸੰਭਾਰੈ, ਹਰ ਵਰ ਸੁ ਪੀੜਤ ਬਦਨ ਸਿਰ ਜੰਗਣ ਮਾਰੈ। ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੀਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਾਸਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੂਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪਤ ਮਹਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਿਓ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਖਾਵੈ, ਆਪਸ ਮਹਿ ਕੋ ਧੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗ ਪਾਵੈ। ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੁੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਸੈਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਥੜੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਸਜਣ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਸਭੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸੁਪ੍ਰਭ ਨੇ ਭਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਬਰਮਲ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਗਲ ਗਿਆ
कि रोंदिਆਂ ਨੂੰ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਤਕ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਰੇ ਪਟੇ ਗਜੇ ਸੱਚ ਬਤਵਾਨੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ ਹੋਏ ਕੰਤ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ ਬੜ ਕਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖੀ ਬਤਾਵੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਠਹਿਰਾਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣੈ ਪੁਨ ਸਜਵੈ ਰੋ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਵਨ ਵਿਵੈ ਕਪਨ ਇੱਕ ਸੋ ਪੈਨਾ। ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸੈਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਮਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸੰਤ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੰਥ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਮਗਾਨੀ ਮਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਤ ਹੋਏ ਇਹ ਰਹਿ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਸਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਜੀਵਨੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੀਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਭਾਣੇ ਕੀ ਘਰ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੀਆਂ ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਕਾਨ ਮੈਂ ਜਨੇ ਮੈਂ ਚੜਾਰਾ ਤੇ ਸਰਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਹੌਕਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੋਝ ਕਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜੀਆਂ ਜਾਨ ਪੂਛੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਨਮ ਵਾਹੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਦਾਤਾ ਲਾਇ ਤਸਬੀਹ ਹਮਰ ਹੈ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਤਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਰਮਲ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਠਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਹਿਜ ਸਤ ਦੋ ਕਰੋ ਹਮ ਸਭੇ ਅਨੁਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਗ ਹੈ ਹਮ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ,
बाबा सामपाल जी कहने लगे कि राजा साहब जितने भी प्रजा वाले ते रानियां बर्बाद कर रहे हैं सारे चुप करा दियो, ये सतनाम वाहिगुरू का जाप करना करो। इस अपने मरे हुए पुत्र को इत्थे साडे पास चुप करके लियाना करो जी। वाहिगुरू सिमरन करो नैर रोदन कीजै, सतगुर पर विश्वास धारो सब हर कीजै। ये रोना धोना बंद करके सतगुरां दे घर ते विश्वास बना करके वाहिगुरू का सिमरन करो। जो शरदा कर सेव दे गुरबार गुरबार लोड़ तक गुरु दास संगत जी शरदा ते प्रेम दी है, ये भाव ते फल पाइए। जे अज भी आप श्रद्धा लैके आवांगे ना, प्यार लैके आवांगे, कि ही गुरु के घर के बख्शा प्राप्त होनी है। इस वास्ते बाबा सामपाल जी ने कह दिता रोना धोना बंद, कि श्रद्धा बना करके विश्वास बना करके वाहिगुरू का जाप करो, धीर धारत करो। ये बच्चा धन श्री बाबा दास सिंह जी महाराज जिउंदा कर देंगे, जिथे हुण बाबा सामपाल जी ने ये राजे के नाम सारिया गल्लां पक्कियां कर लईआं, उत्थे दूसरे पासे बाबा सामपाल जी दोनों हाथ जोड़ करके धन श्री बाबा दास सिंह जी महाराज के चरणों में बेनती करते हैं, सतगुरु तुसां ने भेजना कीता है कि ये तुहाडीआं ही दित्तियां होईआं बख्शियां है। तुसां ने कहा सी करामातां दी थैली है, भतीजा साहब भावें मरे हुए नूं जिउंदा कर दिओ ते जिउंदे नूं भावें मार दो, जो कहोगे वही कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर हुण इत्थे असीं तुहाडे बचनां नूं पवाउणा चाहुंदे हां, तुहाडे बचनां अनुसार राजे का पुत्र संजीत करना चाहते हैं। हुण कृपा कर दिओ, साडा ते एक बहाना ही है, रहमतां ते तुहाडीआं वापरनियां, कृपा ते तुहाडी होनी है। इस वास्ते कृपा के घर में जा करके मरे हुए पुत्र को लिया करके बाबा सामपाल जी के सामने धरती से रटाना किया है। बदन दिए जल बहु मंगायो, तिस रुमाल की खूंड एक धोई कर लायो। जिथे हुण बच्चे लम्मा पा दिता ना लिया करके, हुण देखने वाले बड़े हैरान ने, कई तरह दी मन के विचारां ने बई मरिया हुआ पुत्र कितना संजीत हो जाएगा। आपो अपने जिदा सियाने कहते हैं जितने मुँह उतरियां गल्लां आपो अपनी विचारां करते हैं। बाबा सामपाल जी कहने लगे राजा साहब एक गड़बे में जल मंगवाना करो साफ सुथरा। तो हुण जदों राजे को ये हुक्म किया गया फटाफट एक गड़बे में जल पा करके लियाउणा कीता। ते बाबा सामपाल जी ने धन श्री बाबा दास सिंह जी महाराज को याद करना कीता है, याद करना कीता है। जिहड़ा रुमाल सतगुरु जी महाराज ने देना कीता सीगा ਉਹਦੀ एक कन्नी इस जल के भ्याउणा की है, जल के इनू भ्याउणा किया है। ये जिहड़ा जल निकल रहा सीगा रुद्र सैन बच्चे के मुख के पाना किया है। पा करके कहना किया कि रुद्र सैन उठो, सतनाम वाहिगुरू का जाप करना करो। जब हम बाबा सामपाल जी ने इदा वचन किए ना उठो रुद्र सैन जी सतनाम वाहिगुरू का जाप करना करो। ये रुद्र सैन सतनाम वाहिगुरू कह के उठ करके बह गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन श्री बाबा दास सिंह जी महाराज ने कृपा के नाल गुरु के सिखा ने ये रुमाल दी शक्तियां के नाल इस बच्चे को संजीत करना कीता है। प्राण वापस आ गए। राजा ते रानियां बड़े प्रसन्न चित होना कीते हैं। संजीवन जल कसी लक्ष्मण मुख डारी, तथा कुबर जीत देवत्यो चक फलक पुगारी। जिवें कि संजीवनी बूटे घसा करके लक्ष्मण ने मुख दे विच पाना कीते सी ना, उसे तरह सतगुरां दीआं रहमतां दे नाल बाबा सामपाल जी ने सिखा समेत इस बच्चे को संजीत करना कीता है। जदों अखां खुलियां बच्चे ने पटरानी रानी ने अपनी बाहां पसार करके अपने पुत्र को गल बकरी में रहना कीता है।
ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇਂ ਹੋਏ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਰ ਵੀ ਬਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਲਾਨ ਸੁਣਨ ਕਾ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਜੀਵਨ ਦੀਨ ਸਤਰਮ ਉਦਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਫੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਾਸੀ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਲੋਸਦੇ ਹੈ, ਮੁਖ ਚੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਇਹ ਹਰਿਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਥਮ ਹੋ ਜਹਤ ਹੈ ਤਬ ਮੰਗਲ ਰਚੈ ਵਿਸਾਲ, ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਜਲ ਸਹਿਬ ਸਭ ਸਾਵਣ ਮਲ ਆਗੇ ਤਤਕਾਲ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਰੰਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲਕ ਢਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੈਨਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਪਰ ਚੜਾਈ ਲੈ ਲਿਆਏ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਨ, ਸਾਦਰ ਡੇਰੇ ਭੂਗਰ ਵਾਇਓ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਬਦੀ ਨਸਿਆਲ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਛਕਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਕ ਸੋ ਸੁਖਾ ਕੀਨਸ ਮਹਿਮਾ ਪਿਕ ਸਕਦੇ ਬਿਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਹਾ ਸਬਰੀ ਤਨਾ ਨਿਕ ਸੁਖ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੀਨ ਜਿਵਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਭਾਈ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਾਗਿਓ ਮਰੇ ਸਤਿ ਪਾਸਾ ਧੀਰ, ਚਾਹਦਾ ਦੀਰਘ ਕੀ tehਟਾਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਨਾਲ ਸ਼ਤੀਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਬਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਬਰਮਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਬਰਮਲ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਬਰਮਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਲੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਆਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਆਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਕਟਵਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਤਨੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾਏ ਸਗਰੋਂ ਨਿਕਸਾਈ ਕਿਨ ਸੁਨ ਭੂਪਾਰੀ ਗੁਰ ਦੇਤਾ ਬਹੁਣਾ ਦੀਨੇ ਕਾਰ ਲਗਾਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਬਰਮਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇਵੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਬੰਦ ਕੇ ਪਾਸਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਕਰ ਸੰਗ ਸੁਨੀਏ ਚਲਾਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਟ ਗਣ ਤਹਿ ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਵਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਊਟ ਨਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਾਤਨ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤ ਧਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਢਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਥਾ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਾਤਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਫਿਰ
आपो अपनी जमीना लै करके वाही जोगी भी करते हैं ते गुरु दरबार की सेवा भी करते हैं। जो कुछ मंगते हैं धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज अपने सेवकों दी झोलियां भर के निहाल करते हैं। देखो वे सगले जन गुर की सर्वजात भोजन को खाए, जो न खाए न दर्शन पावे, इन्हें सतगुर ठहराए। ये सतगुरु जी महाराज जिन्होंने के बड़ी बड़ी रहमत वर्ता के व्यासा दरिया के कंढे ते बड़ी सुंदर नगरी बसाना की, उथे सतगुरु जी महाराज ने फिर एक कार सेवा प्रारंभ करवाई हुई है कि गुरु दरबार का हुक्म किया हुआ है पहले पंगत पाछे संगत कि भाई जेडे पंगत विच बैठ करके प्रसादा छकणगे उन्होंने गुरु दरबार से खुशी प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु प्यार वालिओ सतगुरु जी महाराज ने इत्थे सब नूं बराबरता देना की, ऊच नीच अमीर गरीब राजे महाराजे बादशाह कोई भी आवे पंगत विच बैठ करके एक पंगत विच बैठ करके प्रसादा पानी छको ते फिर धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर से खुशी प्राप्त करो। अगर जे कोई आमका नहीं करेगा या कह लो कि गलियानता करेगा कि मैं इतना बड़ा बंदा राजा महाराजा या इतना बड़ा जपी तपी सन्यासी इन्हां छोटे लोगों के नाल बैठ के छका इस फिर उन्होंने गुरु दरबार के दर्शन नहीं होंगे। हुण जिहड़े गुरु के प्यारे आउंदे है भगतां विच बैठ करके प्रसादा पानी छकते हैं ते सतगुरां दे दर्शन दारे करते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं वही कुछ प्राप्त हो जा रहे हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दीवै, नानक दास मुक्ति जो बोले इहा महा सतगुर है। जो कुछ भी मंगते हैं वही कुछ प्राप्त होता है। व्यासा नदी के किनारे ते सतगुरु जी महाराज का ये लंगर चलता है। शामां दे वक्त जिहड़ा बच जाता है ना वो सतगुरु जी महाराज वो जाते व्यासा दरिया में पा देते हैं या पशु पंछियों पाला कर देते हैं। किसी तरह भी सतगुरु जी महाराज बचा करके नहीं रखते। इतों तक कि गागरा दे विच सतगुरु जी महाराज जल भी नहीं रखते, वो भी डोल करके बुद्धियां मारतियां जाती है कि अगली सवेर नवी रस्त आएगी, गुरु की संगतां लेकर के आउणगियां ते फिर गुरु का लंगर तैयार होएगा। इदा हम सतगुरु जी महाराज गोइंदवाल नगरी विखे सारिਆਂ ਦਾ वसीफा करवा करके बख्शा बता रहे ते दूसरे पासे हरिपुर विखे राजा हरि सैन बाबा सावरवाल जी ने गुरुआं वांग सेवा कर रहे हैं। घर के बहना बड़ा सुंदर फर्क धुआया हुआ है, चंदूआ दान के छत्र चलते हैं कि जो कुछ भी मंगते हैं बाबा सावरवाल जी के पासों प्राप्त होता है। तो बाबा सावरवाल जी की गुरुआं वांग पूजा हो रही है, बड़ा खाटा बागा बनया हुआ है। ते नाल दे नाल राजे ने जितनी भी सेवा से जिथे कोई सिक्खी विच प्रपक्ता बना ली उथे गुरु दरबार की लंगरां की सारी सेवा करवाना की है। इदा हम सतगुरां दी रहमतां वरतीआं अज इत्थे समाप्ति है। कल फिर सतगुर जी कृपा करनगे। इस तो अगे इस्लामी सतगुरां दे पवित्र इतिहास आउणगे। जे सतगुरां दी रहमत होएगी ते कल आप गुरु दी संगतां नूं सरवण करवाया जाएगा। बेनती करांगे जितना भी हो सके मन वृत्ति एकाग्र करके गुरु चरणों में पहुँच करके सतगुरां दे पवित्र गुरबाणी पवित्र इतिहास सुन करके मन करके हृदय में बसा करके लाहे लैके धनता के रूप बनिए। सतगुरु जी महाराज समर्थ ने कृपा के दाती रहमतां के भंडार ने साडे सिर ते मेहर भरे हत्थ रखणगे। साडा भी जीवन समझ जाएगा कि असीं भी धनता के रूप बन जावांगे। कथा करदिआं तो बेअंत भुलां होईआं होणगीआं। जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शित पिता उत्थे आप रब वर्गियां गुरु ਦੀਆਂ संगतां कोल बैठे हो। कृपा करियो अपने दासां दे सिर ते मेहर भरे हत्थ रखियो ताकि कुछ बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा रही सेवा करके धनता के योग बन सकिए। इहदियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।